Hello everyone. 네, Uh, nice to meet you. Nice to see you, Professor Kim Dong-il, and thank you for the inviting for your conference. Yeah, I very appreciate for your interesting in my art. 여러분 안녕하십니까? 초대해 주셔서 감사합니다. Yes, continue speaking, please. English? Yeah. Sorry. You just say things, 3 to 4 sentences, and then I will translate. More little, right? Sentences. Yeah. Okay. Yeah. Okay. So I will show you my presentation with my exhibitions and art. 전시했던 것을 보여주겠습니다. 저기도 본인이 보여주셔야 되는 거지? 네. So this is my little bit information about me and my education. 여기 나타나는 그 자료 확인하시면요. 본인의 어떤 작품들 해놓은 전시 여기 해놓은 거를 다 정보가 나타나고 있습니다. I'm an artist, graphic designer, and illustrator. I'm based in Almaty, Kazakhstan. 이분은 예술가이고 그래픽 디자이너이고 일러스트레이터입니다. And I works in different medias. It is can be graphic or video art. 이분은 카자흐스탄 남부에서 그분은 다양한 그런 활동을 하고 있긴 있는데 mainly my works with a personal and collective memory in a local Central Asian context. 다양한 것에서 일하고 있는데 이분은 미디어에서 혼합 미디어 등 다양한 그런 미디어에서 일하고 있습니다. And this is my exhibitions in Kazakhstan and international. 보여주던 그 사진들은 여기 직접 했던 그런 작품들입니다. So I works in different medias. It can be graphics or installations, and this is some explains. 그 작품들은 다양한 그 그래픽들이랑 사용해서 또 전시에서 나갔던 그런 작품들입니다. Also, I make video works, video art, and documentary movie. 이분은 미디어도 만들고 영상 같은 거, 다큐멘터리 같은 것도 작동하고 있습니다. This one movie, All Things, that I made in 2023 in Uzbekistan. 이 All Things이라는 작품은 우즈베키스탄에서 그런 관련해서 작품을 만들었습니다. And today is the premiere of this film in Germany at the film festival. 이 작품은 도쿄에서도 전시되었고 여기는 무비라고 하긴 했는데 다큐멘터리라서 그렇게 보여줬던 영상입니다. So I try to make my art. It's about exploring of our local politics and culture in Central Asia. 중앙아시아에서 정책이나 그런文化적인 작품을 집중적으로 만들고 있습니다. So our meeting with Professor Kim Dong-il
was at the exhibition 가운데탕 이야기 Kazakhstan all the time in Korea. 교수님 만났던 쪽에서는 그때 전시회 했을 때 만났던 거였고, 이 작품을 볼 때 그분들은 크리에이터나 그런 개념들에 따라 만났던 그런 분들 13명이서. It was a group exhibition in which certain artists took part, including me. 작가님에 포함해서 13명 미술 작가님들이 참석했습니다. According to the curatorial concept, the exhibition was divided into three parts: the past, the present, and the future. My series of works, Shala Korean with Raman, was included in the present hall. 그 작품은 세 개의 파트로 나누어 있고, 과거, 현재, 미래의 세 부분을 나누었고, 그 작품들은 작가님의 중요한 그런 집중적으로 하는 활동은 미래의 작품이라고 합니다. And there were also the artist talk on our exhibition. That was very interesting event. 이 전시회에서는 재미있는 그런 작품들을 다 볼 수 있고, 주제를 통해서 자기 생각으로 많이 보여줄 수 있다고 생각합니다. We talked about art in Kazakhstan and comparing life of artists in Kazakhstan and Korea. 비교로 볼 때 카자흐스탄과 한국인 그런 생활들을 비교하면서 작품을 만들었습니다. And also we talked about some political problems and problems of censorship in Kazakhstan. 그리고 또 정책으로 경제적인 그런 문제를 대화하면서 그 작품을 통해서 그런 정책 문제를 표현하고 있습니다. So it is some of my graphic works on that exhibition. 그 사진을 볼 때는 그래픽으로 만들었던 그런 작품들입니다. As you see, it is a kind of vocabulary of Korean, of 한국어를, and Russian and English languages. 이 사진을 볼 때는 한국어와 러시아어 그리고 영어에 포함된 그런 그림으로 나타나는 작품입니다. And the first picture, the name of this is relationship, the artist and the curator. 그리고 이 작품은 그 센서십이라는 것은 작품에 만드는 것은 작가와 그 작품을 통해서 표현으로 하는 그런 문화적인 예술 작품입니다. And the people at this picture is my friends. 이 사진에 나오는 분들은 그 작가님의 친구들입니다. Yeah, and one of them is it's an artist, and one of them is art curator. And I try to draw the situation about artist and curator relationships. 이 그림을 볼 때는 큐레이터와 그 작가의 관계적인 그런 작품을 작가님의 만들었던 거였습니다. So when my friends saw this picture, it was very funny, and they like it. 친구들을 봤을 때는 이 작품을 너무 좋다고 좋아했습니다. And the second one, the second picture, it's censorship. 두 번째
그 사진을 보면은 센서십이라는 건 컴퓨터라는 그 작품입니다. Unfortunately, some works were it was subject to political censorship by the Kazakh embassy and were not exhibited in Korea. 불행하게도 일부 작품들은 카자흐스탄 대신관계에서는 직접 거절하고 전시는 한국에서 전시하지 못했습니다. And curator Min Yang, a Korean curator, apologized for this situation because it was not because of her. 큐레이터 분은 사과했고 전시하지 못하는 그런 작품이기 때문에 너무 아깝다고 생각합니다. Yeah, it was because of decision of Kazakh embassy. Because there is were some pictures with about politics in Kazakhstan. 그 가작 대사관에서는 그 관련된 그런 사진들을 있어가지고 정책적으로 볼 때는 허용하지 못하는 부분이 있어요. So I have the choice to refuse from participating in exhibition or to change this picture. 그 전시회에 참석하게 되면은 이 사진은 이 작품을 바꿔야 한다고 했습니다. So I decided to participate and to change that picture with politics to new picture. And you can see it is censorship. I named it. 이 작품은 전시회에 나가지 못한 그런 작품입니다. 이 작가님이 참석하게 되면은 이 작품을 바꿔야 한다고 하니까 작가님은 이 작품만큼은 바꿔서 전시회에 나갔습니다. So as you see, there is a word sorry, this work is not here for censorship reasons. 가자크 정책에서는 정책에 대한 그런 문제가 있을 때는 허용하지 않는 그런 작품들이 있다고 합니다. And finally, I find it the way that fortunately this way the officials took part in a more vibrant artistic statement. 이 작품을 배고 나서는 다른 작품으로 사용하니까 전시회에서는 참석했습니다. And in the following slides, I will make a small retrospective to trace the progress of my work from the beginning of the series to the exhibition at the John Book Museum of Art. 전시에 참석하면서 한글 글자를 표현하는 그런 자동차의 그림으로 나타나는 그런 작품도 있고요. 문화를 이해할 수 있게 그림으로 표현하는 그런 작품입니다. Not all the works that are shown here are in chronological order. 여기 있는 작품들은 순서대로 나오는 그런 작품은 아니기 때문에. Since I want to build the logic of the project's development. 작가님이 할 수 있는 그런 만큼 표현할 수 있게 볼 수 있는 그런 작품들을 만들었습니다. Whereas in real life the logic is not always consistent. 논리적으로 표출하고자 하는 반면에 실제 현실에서는 논리가 항상 들어가는 것은 아니기 때문입니다. So you can see this picture when I began to study about Korean language and Hangul. 그 한글 글자를 표현하면서 그림으로 나타나는 그런 작품들 전시적으로 많이 만들었습니다. I made it because I have the Korean roots and
our family is Korea Saran family. 만들었던 작품들은 한국 소리를 나타나는 그런 표현들이 있어서 주로 글에 나타나는 그런 작품을 그림으로 표현하니까 또 이해할 수 있는 논리적인 그리고 볼 수 있는 그런 문화라고 생각합니다. My father is Russian. He is from Russia, and my mom, she's Korean. 저희 아버지는 러시아인이고 어머니는 한국인입니다. So it's one of my art projects, family album. 볼 수 있는 그림은 5개의 앨범입니다. My main medium is drawing, but at some point I came to the conclusion that for work based on history, the best solution would be a minimum of my intervention as an artist. 적게 주제는 미천된 그림 그리기고 어느 순간 역사는 소재를 한 작품으로 하는 예술로서 최소한 제시면 예술적인 기억이라는 기억은 들어갔다고 합니다. At this stage, the work felt more like research and conversations than an art project. 이 단계에서는 작품 예술 프로젝트라기보다는 연구와 버전에 가까운 느낌이었다고 합니다. In this album, I combined photos from our family with documents on the deportation of Koreans from the Far East to Central Asia by Stalin in 1937. 이 사진을 보시면은 가족 사진들 1930년 스탈린에 의한 동아시아에서 주재된 그런 역사적인 자연들이 있습니다. And there is a court statement by my grandparents about the rehabilitation made in the 1990s after collapse of the USSR. 할아버지께서부터 이런 사진들 볼 때 그리고 그 신문에서 나오는 그런 글들이 여기에 나타났습니다. Today, for someone, it might be sound incredible, but it was a common practice of the Stalinist regime to use people like that resource for the political goals of totalitarian state without concern for people's lives. 여기에서는 희생 증명서 신청을 할 때 나타나는 그림을 보면은 그 옛날에 왔던 분들이 희생하는 생활을 많이 볼 수 있습니다. This document taken from our family archive, and I stylized the design of the photo album of the Soviet, which every family in the post-Soviet country has. 이 사진들은 가족의 어떤 희생을 하는 거를 나타나는 그런 수치적인 볼 수 있는 그런 작품들이 있는데 여기에서는 그 사진을 그 가족 사진 주로 있었던 사연들이 있었습니다. So you can see here these documents from Soviet era and from post-Soviet era, and the pictures of my family. 여기 있는 서류와 가족 사진을 나타나는 그런 거였습니다. It's a resolution of the eviction of the Korean population from the borders areas of the Far Eastern territory. 여기서는 한국인들의 중앙에서 왔던 그런 분들이 그런 사연들을 있어서 이 글에서 나타나는 그런 정보였습니다. From 1937. 1997년도부터 있습니다.
and it is my grandma and grandpa from my mother's side. 이 사진을 보시면은 외할머니, 외할아버지였습니다. And this is their story, and I tried to explore their story. I asked my grandma about this story. 부모님, 할아버지께서 어떤 사연들이 있었는데 할머니 주로 이야기했던 것들이 기록되어 있다고 합니다. And also, I made from this story stories her stories about her childhood, some pictures. 이 그림을 보시면은 직접 외할머니였습니다. Sir Roman, I'm sorry, but you still have 5 minutes to share your ideas. This is a picture Grandma Vera at school. 이 사진은 외할머니였습니다. Her name was Vera. It is a Russian name. 본인 이름은 베라였고 러시아 이름이었습니다. Because of the Koreans in Russia, in Soviet Union, it was they couldn't have Korean names. 러시아에 건너왔던 한국인들은 한국 이름으로 가지지 못했습니다. It was prohibited. 거기는 금지되었다고 합니다. This is the story of my grandmother. My grandmother from my mother's side, Vera Alexeyevna, lived out a long and difficult life from 1928 to 2017. 이 역사적인 그런 사연은 외할머니의 1928년부터 전쟁을 가며 살아있던 분인데 그 경험들이 스토리로 이제 역사적인 그런 작품들이 기록되어 있던 거 있었습니다. She told many stories from her children's memories, life in the Far East, deportation, wartime, her work at surgery nurse, the day when Stalin died, and much more. 할머니께서는 그 희생했던 그런 생활들이 기록되어 있고 전쟁터부터 노동자로서 그런 일을 했던 그런 경험들이 기록되어 있다고 합니다. When I was a schoolboy, I recorded all these stories on a film just for fun. 옛날에 할머니가 이야기하실 때는 그 할머니 말씀하실 때 녹음으로 했다고 했습니다. She even didn't know that I pressed quietly the rec button on our tape recorder. 옛날에는 테이프 레코더로 사용해서 할머니가 말씀하실 때는 그 레코드 버튼을 누르면서 그렇게 했다고 합니다. While we were drinking a tea and listening her story, many of them several times. 할머니가 말씀하시면서도 오랜 기간으로 계속 말씀하니까 매월 정도로 들렸다고 합니다. So that my sister and I remember them by heart, but we listened them each time anyway. 여동생이랑 같이 들으면서 그런 사연들을 들으면서 매월 수 있게 감성적인 그런 사연들을 들었습니다. I recorded several 90-minute cassettes where her voice alternated with beloved songs from radio stations. 여기서는 레코드로 하는 것을 다 기록해 끄고 싶은 자리도 있던 그런 레코드를 있다고 합니다. Sir Roman, we don't have time
So Uh, I guess you end up your okay. speech. Sorry, I'll try to make the more short presentation. Yeah, but we are already out of time. Oh, really? Yeah. Okay. If it's done, I can just to show some of the pictures, these pictures of my exhibition, this audio, and this the picture that I made from her stories. Hello. 직접 만들었던 작품을 보여줘가고 있습니다. 네, 저기 요거 통역 좀 해주세요. 예. 네. 저희 선생님 굉장히 잘 봤습니다. 뒤에 있는 그림도 굉장히 재미있는 그림인데 좀 시간이 좀 아쉽습니다. Sir Roman, your artwork is very interesting, but because we are out of time, very short time, so we are so sorry to not finish your presentation. 그리고 그 마지막에 그 열차에서 엄마 빨리 오느냐고 이렇게 물었을 때 그 장면도 굉장히 인상적이었거든요. 굉장히 슬프기도 했고요. So they are talking about the picture of your, can you come? The picture. So it was really an interesting story. 그래서 그 로만 선생님 또 다시 모실 기회가 저희가 있을 거라고 봅니다. They're expecting to be with you again soon. 네, 제가 로만 선생님 작업을 보면 정말 할머니가 한국 분이시고 카자흐스탄에서 사시고 지금 영어를 사용하시고 할아버지는 러시아 분이시고 사실 이게 실례가 아닌지 모르겠지만 로마는 존재 자체가 멀티컬처럴 하신 분이거든요. 그러니까 이게 문화가 충돌하는 문화적 충돌, 문화가 서로 교차하는 지점이 본인의 피예요. 선생님 보통 안 하셔도 될 것 같은데. 그래서 이거는 정말 다문화 본인은 자기 정체성이 그런 줄 몰랐다라는 거예요. 자기 정체성에 대한 의식이 없었대요. 이분이 예술가로서 예술적 활동을 하면서 자기 정체성에 오히려 궁금하셨던 거죠. 역으로 그걸 추적해 나가는 과정이었어요. 오히려 예술이라고 하는 게 문화적 경계와 자기의 정체성을 역추적하는 그런 통로가 됐던 거죠. 또 그 통로로 우리가 따라가면 이부 다문화가 뭔지 개념도 이분을 통해서 이제 알 수 있게 되고, 이분의 역사 속에서 이분의 가족들, 정말 1930년대의 스탈린 시대, 우리 한민족들이 이제 중앙아시아로 이주하게 된 그런 과정들까지 우리가 볼 수가 있거든요. 그리고 또 이분이 굉장히 유머러스하게 표현해요. 그리고 그 과정에서 또 정치적인 어떤 검열 이런 압박도 받고 있고, 그래서 이분 작업을 굉장히 재미있게 봤던 기억입니다. 인상적이고 재미있게 봤고, 굉장히 우리 동시대 작가로서 성장해 나가는 모습을 볼 수 있는 그런 작가들이거든요. 나가는 코스케 선생님도 그렇고. 자, 그럼 우리가 이렇게 해서 우리 두 분 코스케 선생님하고 Just wait for a moment because they are asking something. 자, 그러면 우리가 또 안대웅 선생님 발표를 좀 듣고요. 안대웅 선생님 아주 초기는 아니죠. 사실 한 2010년대 이후 대한공간 활동이니까요. 그렇죠? 근데 굉장히 한국 내에서도 이 다문화 멀티컬처럴리즘을 바탕으로 해서 예술적 실천을 그런 기획자들이 존재하세요. 사실 이 다문화 학문적 영역 내에서는 이 부분이 굉장히 약점이거든요. 이 부분이 비어있어요, 사실은. 이게 미술학 내에서 논의가 되든지 아니면
하다 보면 항상 마지막 발표는 15분이잖아요. 죄송합니다. 이거를 확인해. 제가 선거했던 건 마지막 장은 잘 펴서. 그래? 나갔어? 이거. 네, 이거 맞죠? 이 화면을 공유하겠습니다. 네. 네? 이걸로 이걸로요? 네, 반갑습니다. 소개받은 안대웅이라고 합니다. 예. 안녕하세요. 네, 지금 현재 대구미술관에서 일을 하고 있고요. 사실 뭐 여기 대구에 온 지는 얼마 안 됐는데 작년 9월쯤에 왔으니까 이제 오늘 김동일 교수님께서 요청해 주셨던 활동 뭐 대구 미술관과는 상관없이 이제 제가 이제 안산이라고 하는 지역에서 이제 커뮤니티 스페이스 리트머스라고 하는 이제 일종의 뭐 대안 공간 혹은 뭐 아티스트런 스페이스라고 부르든 뭐 그런 얼터너티브 스페이스 아트 스페이스라고 하기도 하고 뭐 여러 가지로 부르기는 하는데요. 그 공간에서 했던 이제 뭐 문화적 실천, 예술 실천에 관해서 좀 말을 좀 해달라고 해서 이제 구체적인 사례를 중심으로 해서 조금 여러분께 소개를 해드리려고 합니다. 네. 일단 뭐 먼저 안산이라고 하는 도시를 뭐 들어보셨는지 모르겠지만 이제 굉장히 뭐랄까 계획도시로서 박정희가 사실 뭔가 서울의 과밀화를 좀 해소하기 위해서 이제 계획적으로 만든 그런 도시라고 합니다. 그래서 공단이 계획적으로 만들어져 있고 그 배후에 공장 노동자들이 일할 수 있도록 사실 만들어 놓은 곳이 이제 목내동, 완시동, 원곡동, 원곡동이 중심돼서 이렇게 이제 배치되어 있습니다. 그리고 이제 반월공단이 이런 식으로 되어 있고요. 네, 그래서 거의 산업을 위해서 만들어진 도시, 산업자본주의를 어떤 굉장히 절실하게 반영하는 이제 그런 도시라고 볼 수 있는데, 예, 반월공단 이런 식이고, 이제 근처에 시화호가 있고요. 이제 이 반월공단 근처를 지나면 정말 뭐랄까 뭐 썩은 내라고 하기에는 너무 좀 심한 이제 그런 굉장히 좀 자연 상태에서는 날 수 없는 뭐 그런 종류의 화학적 뭐 그런 안 좋은 냄새들이 굉장히 많이 나고요. 이제 굉장히 뭐 테이프 뭐 양면 테이프에 뭐 어떤 끈적거리는 것들을 이제 안 붙게 하기 위해서 붙이는 뭐 그런 뭐 플라스틱 비닐 같은 거 있잖아요. 뭐 그런 우리가 이제 좀 일상생활에서 상상하기 힘든 어떤 제조업의 어떤 분야들이 이제 이런 곳에 소규모로 공장들로 이렇게 좀 배치가 되어 있습니다. 네, 그래서 이제 원곡동이라고 하는 데서 이제 리트머스가 시작했고요. 2007년에 시작했고 제가 여기서 이제 2016년에 들어와서 2017년까지 이제 2년 동안 책임 큐레이터로 일을 했습니다. 예, 요거는 이제 원곡동 시절 때 리트머스 공간이었는데요. 이제 이대 디렉터이신 유순덕 선생님께서 앞에서 이제 사진을 찍으셨고, 요 건물의 지하 공간이었습니다. 여튼 이제 오늘 발표를 이제 어떻게 해야 되나 지금 고민을 많이 했는데, 왜냐하면 이제 지금 리트머스 같은 경우는 좀 이제 활동을 중단해야 될
중단했다고 해야 될까요? 그래서 좀 어떻게 보면 저도 2017년에서 18년까지, 16년에서 17년까지 있으면서 거의 리트머스의 마지막 단계, 어떻게 보면 말기의 큐레이터로 일을 했기 때문에 그 리트머스의 어떤 어떻게 보면 이제 전체 역사랄까요? 현 단계에서 전체 역사를 어떻게 이제 규정해야 될지 이런 문제들을 좀 상당히 고민이 되더라고요. 그래서 한창 이제 전성기 때 리트머스의 문화 실천들을 소개를 해드려야 될지, 이제 그 이후에 제가 맞닥뜨렸던 그 리트머스라고 하는 공간이 가지고 있었던 어떤 문제점들, 이제 그런 것들을 조금 어떻게 소개해드려야 될까 하다가 좀 이제 뭐 짧은 시간이지만 좀 빠르게 그 전과 후, 전기와 후기 정도로 해가지고 좀 소개를 해야겠다라고 생각했습니다. 예. 먼저 이제 리트머스를 소개해드리기 전에 이제 짧게 그 바늘공단에 대해서 말씀드렸는데요. 좀 배경에 대해서 설명드리겠습니다. 이제 원곡동이라고 하는 지역은 이주자 밀집 지역입니다. 이제 산업도시로 이렇게 계획도시로 세워졌다가 이제 IMF 시절 때 대량적으로 이제 해고가 들어가면서 그 자리를 이제 이주 노동자들이 메우게 됩니다. 그래서 거의 이제 주민 60% 이상이 이제 이주 노동자로 채워져 있습니다. 그렇기 때문에 굉장히 이제 IMF가 1995년인가요? 95년 이후에 여러 가지 이제 이 지역이 문화적 변동들을 겪게 되고, 뭐 보시다시피 사진에서 보시다시피 이제 거의 우리나라인지 외국인지 모를 정도로 굉장히 뭐 많은 언어들이 간판을 보시면 간판에서 보시겠지만 좀 이렇게 좀 섞여 있는 그런 환경을 보실 수 있습니다. 그리고 이제 국경 없는 마을이라고 하는 이제 프로젝트가 있었습니다. 이거는 이제 다문화 연구에서는 좀 뭐 저는 뭐 잘은 모릅니다만 1호 박사라고 이제 뭐 얘기를 하시던데, 박천흥이라고 하는 목사님 이 이제 안산에 이미 터를 잡고 외국인 노동자 센터를 운영하고 계셨습니다. 이제 외국인 노동자 센터를 운영하면서 그때 당시에는 좀 그런 노동의 어떤 그런 이제 좀 문제들, 착취의 문제들, 혹은 이제 이주 여성들에 대한 어떤 처우 문제들, 이런 것들이 이제 한국에서 법적으로 굉장히 좀 풀기가 힘든 이제 당사자들은 풀기 힘들었기 때문에 그런 것들을 이제 좀 상담해주고 이제 그런 역할들을 이분들이 하시면서 이제 문제의식을 키워 나가셨던 거죠. 근데 이제 이분이 이제 그런 다문화는 어쨌거나 문화인데 이제 그런 노동 상담이라든지 이제 법률 상담으로는 이제 참 한계가 있다라는 차원에서 이제 어떤 문화적 실천을 할 수 없을까라고 해서 만든 것이 이제 국경 없는 마을이라고 하는 법인체였고, 거기서 이제 문화 교육, 다문화 교육이라든지 다문화 실천 같은 프로젝트를 이제 진행하게 되는데, 이제 리트머스가 어떻게 보면 탄생하게 되는 이제 배경 중에 하나입니다. 그래서 뭐 국경 없는 마을에서 뭐 이런 종류의 이제 뭐 스테이트먼트를 가지고 있고요. 시간이 없으니까 넘어가겠습니다. 안산 이주민센터 박천흥 목사님께서 이제 지금 센터장이신. 그리고 이제 뭐 그 당시에 참여정부 시절이었는데 뭐 다문화 정책에 관한 새로운 것들이 많이 도입되는 시기였다고 합니다. 그래서 이제 여성 결혼 이민자 가족들을 어떻게 이제 뭐 교육할 것인지, 혹은 지원할 것인지, 혹은 뭐 외국인 고용 허가제를 뭐 실시한다든지, 뭐 이제 여러 가지 이제 법제적인 문제들, 이런 것들이 이제 좀 고려되기 시작하고, 뭐 정부 차원에서 이제 토의되고 이제 좀 법제가 제정되기 시작하는데, 이제 이런 분위기 속에서 이제 왜 이런 분위기가 나타나냐면, 이제 노무현 그 당시 대통령님께서 이제 뭐 그런 산업 구조가 굉장히 좀 변동되고, 우리나라도 더 이상 이제 고임금 체제로 가면은 다문화 사회에 외국인 노동자들이 필요할 수밖에 없게 되는 사정이 되기 때문에 이제 그런 것들을 좀 미리미리 좀 도입한다는 차원에서, 어떻게 보면 이제 뭐 여러 가지 맥락이 있겠습니다만, 이제 그 중에서도 좀 뭐 약간 노동 시장에서의 그런 구조적인 변동 문제를 좀 신경 썼던 것처럼 저는 이제 이해하고 있습니다. 그래서 이제 커뮤니티 스페이스 리트머스라고 하는 공간은 2007년도에
이제 개관을 했고요. 사단법인체로 처음부터 시작했고 디렉터로는 이제 5명, 백기영, 유순덕, 곽소연, 백용성, 송지은까지 총 5명 디렉터가 지냈습니다. 그리고 안산에 원곡동, 원시동, 왕곡동 이런 식으로 이제 좀 때와 상황에 따라서 좀 공간도 이동을 했고요. 이제 미션 자체는 이제 다문화 교육을 중심으로 처음에 시작했습니다. 그 국경 없는 마을로부터 시작했기 때문에 그 대한예술 실천들을 좀 저희가 그 미션으로 삼고 진행을 했고요. 2017년 이후, 그러니까 2018년부터는 사실 조금 활동이 제가 초반에 말씀드린 것처럼 좀 활동이 저조하고 한데 사실 만약 공간의 그 활동은 없으나 법인체는 유지하고 있습니다. 그래서 리트머스가 지금 어떤 뭐랄까 이제 문을 닫았느냐라는 질문에서는 뭐 조금 아니다라고 할 수 있는 부분들도 있는데 이거는 나중에 토의 시간에 뭐 상황이 되면 말씀드리도록 하겠습니다. 그래서 이제 좀 제가 전기와 후기를 좀 말씀드리는 게 좋을 것 같다라고 말씀드렸는데요. 초대 디렉터가 이제 백기영이라는 분입니다. 홍익대에 나오셔가지고 이제 뭐 독일의 콘스트 아카데미 민스터에서 마이스터 슐레까지 하시고 오셨다고 합니다. 전공은 미디어 아트 쪽으로 공부하셨는데, 그러니까 이분이 이제 독실한 또 교인이셨다고 해요. 그래서 이제 어떤 안산의 터를 잡으면서 뭔가 좀 자원봉사를 할 뭐 그런 것들이 없을까 하면서 이제 찾다가 그 당시에 이제 뭐 그런 이주민 외국인 노동자 센터가 TV에도 좀 주목이 되고 좀 이렇게 노출이 됐었던 걸 보셨다고 합니다. 그래서 이제 박 목사님을 찾아가셔가지고 이제 좀 도움을 드리겠다. 뭘 하면 되냐라고 해서 이제 박 목사님과 이제 백기영 디렉터가 그때 당시엔 디렉터가 아니죠. 이제 백기영 선생이 이제 만나게 됐고 이제 그 당시에 이제 주로 여기서 했던 거는 뭐 그런 기저귀를 날라준다든지 뭐 그런 종류의 이제 진짜 말 그대로 봉사 활동들을 했었고 그런 것들이 또 절실했다고 합니다. 이제 그래서 한 2년 정도 하던 와중에 이제 백기영 선생님과 똑같이 뭔가 프랑스나 어디 독일에서 유학을 갔다 와서 자리를 못 잡고 안산에 모여서 뭔가 전시도 안 불러주고 뭐 대학교 교수도 안 되고 뭐 이제 이런 종류의 이제 그런 분들이 몇 분 계셨다고 합니다. 그래서 이제 그분들이 뭔가 공간 같은 것들을 우리들이 좀 활동할 수 있는 좀 예술 공간 같은 것들이 필요하지 않겠느냐라는 논의를 또 하고 계셨고 그 안에서 그 과정에서 이제 백기영 선생도 계속 봉사활동만 하는 그 상황이 굉장히 좀 자기가 그래도 전문성을 가지고 있는 예술가인데 왜 이제 다문화라는 걸 접근하면서 목사님께서 왜 이렇게 우리를 또 활용을 안 하시나 이런저런 이제 또 뭐 문화적인 제안도 하셨는데 결국에 이제 좀 그런 것들이 박 목사님은 그런 쪽으로는 또 잘 모르시니까 좀 이제 소통이 잘 안 됐던 거죠. 그러면서 이제 좀 그러면서 좀 이제 거리를 두기 시작했다고 합니다. 그러면서 이제 리트머스라고 하는 또 공간이 준비될 시점에 이제 다시 박 목사님이 뭔가 같이 해보자라고 하면서 불렀던 게 이제 국경 없는 마을이고요. 아까 말씀드렸던 그래서 국경 없는 마을이라고 하는 프로젝트를 이제 뭐 컨텐츠 개발 원장이라고 하는 걸로 이제 백기영 선생이 들어가서 거기서 여러 가지 교육 프로그램을 개발하는데 그중 하나가 국경 없는 마을 RPG라고 하는 프로젝트입니다. 이거 한번 영상으로 보시죠. 넣어야 돼요. 아, 인터넷이 안 돼요? 아니, 인터넷은 연결돼 있는. 인터넷으로 넣으면 안 돼요, 제가. 그래요? 그게 동영상 파일을 보통 넣어야 이렇게 호환이 되더라고요. 아, 인터넷으로도 되는데 이게 줌이라서 그런 것 같기도 하다. 아, 이거 봐야 되는데. 잠깐 볼까요?
예. 네, 따로 이렇게 넣어서 여기 혹시 어떻게 들어가요? 그러면 제가 지금 보시는 건 보니까 2012년 우리나라 이제 토요문화예술학교라고 하는 이제 아르테에서 지원하는 그 프로그램을 받아서 한 것 같은데 이게 그러니까 2006년에 처음 시작했고 이제 그 프로그램이 되게 굉장히 좀 좋은 모범 사례로서 이제 인식이 되고 관련해서 연구 논문도 좀 나오고 한 걸로 알고 있습니다. 이제 그래서 똑같은 걸로 계속 지원해서 계속 받았어요. 그 지원 사업을. 그래서 2012년도 도전입니다. 네, 애들이 막 뛰어다니죠. 2006년도에는 이제 단원고 학생들하고 같이 이제 했다고 하고요. 이제 뭐랄까 이 국경하는 마을 교육 프로그램의 어떤 기조는 보통 다문화 교육에서 다문화 지원에 더 중요했던 부분들이 이제 그 외국인들을 어떻게 내국인화 시킬 것이냐에 이제 좀 관심을 가지고 이제 그런 사람들을 교육시키고 지원시키려고 했다면 이제 리트머스에서 접근했던 방식은 이제 내국인들에 대한 교육이었습니다. 내국인들을 어떻게 이제 뭐랄까 그 다문화주의적으로 교육시킬 것이냐, 어떻게 인터내셔널적으로 할 것이냐에 좀 우리가 관심을 가졌었고요. 그래서 이제 내국인 대상으로 이제 그런 뭐랄까 기존에 상존해 있는 어떤 종류의 그런 그 외국인들에 대한 혐오라든지 어떤 불편함 뭐 그런 것들을 좀 이제 그 상쇄시키고 뭔가 친근감을 또 불어넣고 뭐 그런 활동들을 굉장히 좀 놀이를 통해서 뭐 흥미를 유발하면서 뭔가 미션 수행을 하면서 이렇게 좀 찾아가면서 자연스럽게 이 이제 문화적인 차이들을 익힐 수 있도록 그렇게 이제 활동 중심의 프로그램을 했었습니다. 네, 그래서 이제 뭐 조금 영상에서 나타났는지 모르겠는데 이제 뭐 2006년도에는 한 방송까지 제작을 해서 그때 당시에 UCC가 기획이었다고 합니다. 그래서 자체적으로 어떤 촬영을 하고 방송까지 제작을 해서 한 10회차 정도로 해서 그 미션 수행을 하는 그런 요즘 말하는 그 런닝맨 같은 이제 그런 프로그램을 여기서 했었고요. 이제 뭐 원곡동을 뛰어다니면서 미션 수행을 하는데 뭐 영어로 지문이 나가기도 하고 예를 들어서 이제 우드 애플이라고 하는 그런 음료 한 병을 구해서 자네 씨에게 돌아가세요. 이런 지문을 받으면 이제 자네 씨는 뭐 텔레콤에서 일하는 베트남 직원인데 이제 그분을 찾아서 가는 거죠. 이제 그러면 그분이 뭐 1,000원짜리 지폐 한 장을 준다고 합니다. 이제 그럼 1,000원짜리를 들고 우드 애플을 찾아야 되는데 처음에는 편의점, 세븐일레븐 이런 데도 가보고 다른 데로 가봤더니 이제 스리랑카, 방글라데시 그런 소품 파는 그런 이제 뭐 그런 소규모 상점에 그걸 파는 거죠. 이제 그걸 이제 힘들게 사서 오면은 이제 그걸 가지고 주스를 만들어서 맛을 보고 맛을 표현한다든지 뭐 그러면서 광고를 찍는다든지 뭐 이런 식의 이제 것까지 좀 연결시켜서 그렇게 좀 재밌게 했던 프로젝트입니다. 네, 그래서 다시 한번 말씀드리면 이제 여기서 중요했던 거는 이주자를 대상으로 해서 교육하는 게 아니라 내국인들, 우리를 대상으로 어떻게 다문화 이해를 확장할 수 있는지를 좀 더 실험을
했었습니다. 그래서 이제 뭐 기조가 다문화는 글로벌 러닝이다 해서 우리가 외국 문화를 배우는 거다 이런 차원에서 이제 진행했던 겁니다. 예. 그리고 또 다음 보여드릴 거는 그래서 그 국경 어느 마을 RPG 같은 경우는 굉장히 좀 이게 예술 작품인지 예술 프로젝트인지 뭔가 좀 문화적인 사회 활동인지 약간 구별이 거의 안 되는 보시기에 이제 그렇게 보이실 건데요. 이거는 이제 일수불태라고 하는 경기 대회입니다. 장기대 평론가로 그 당시 경기도미술관 학예사였던 이제 김동길 선생이나 이런 분들이 참여하셔가지고 이제 공개도 하시고 그 당시 뭐 아프리카 TV에서 또 뭐랄까 약간 국제를 지향했기 때문에 어쨌거나 이제 아프리카 TV를 통해서 또 전 세계에 그리고 그 방영도 하고요. 그리고 영상 같은 경우는 이제 백승기라고 그 필름 영화로 좀 유명한 그 감독인데 이번에 그 유명한 좀 생각 안 납니다. 그분이 좀 소식적에 이제 여기서 활동하는데 여기 지금 중국 이거 네네네. 여기서 이제 예술가들 이제 이분이 이제 백경이고요. 여기 이제 뒤에 보시면 뭐 이런 이제 뭐 반짝반짝 이런 이제 LED 형광등이 있는데 이게 이제 육각형 모양의 장기 모양으로 나름 그 이제 디스플레이를 한 거거든요, 예술가들이. 장기대회인데 그냥 장기대회가 아니라고 하는 걸 이제 해가지고 예, 그렇게 한 거고 시간이 없나요? 아직 시작도 안 했는데 여튼간에 예, 이제 뭐 백경 선생이 이제 안산에 이제 있으면서 굉장히 그 조선족 분들이 이제 장기를 다 골똘히 이렇게 할아버지들이 두고 계시는데 이제 어느 순간 이제 이 사람 얼마나 세지? 우리랑 한번 뭐 몇 단이지? 이런 이제 의문이 들었다고 합니다. 그래서 한번 예술가들 모아서 한번 붙어볼까? 약간 그러면서 사실 이제 공식적으로 공모를 해서 뭔가 이렇게 동네 고수들을 불러 모아서 그렇게 했다고 하고 여기서 좀 재밌었던 거는 그러니까 뒤에 어떤 디스플레이나 이런 것들이 예술가들이 장기 대회를 했지만 사실 또 포기하지 못하는 어떤 뭐랄까 그 미적인 불필요한 그런 행동들 이렇게 뭐 했던 거죠. 그래서 이제 그 경기도미술관에 이제 김동길 학예사가 이제 뭐 그냥 그 장기 해설을 합니다. 근데 미술평론처럼 해요. 말하자면 뭐 상의 뭐 아방가르드적인 뭐 날카로운 움직임이라든지 이런 식으로 이제 뭐 그런 식의 일종의 예술가로서 또 그런 자의식 같은 것들을 하면서 짰던 거죠. 뭐 그런 것들이 굉장히 좀 뭐랄까 리트머스 초반에 그 예술이냐 사회냐라고 하는 그 지점에서 교묘하게 좀 진동하는 지점들이 곳곳에서 좀 있었던 것 같습니다. 그래서 뭐 끝내야 되나요? 네, 저는 로만 기다리고 있어서 일단 로만 먼저 하고 나머지 얘기는 또뭐 듣도록 하겠습니다. 저희 한번 수업에 한번 모시려고 그러기도 하고 오늘은 그냥 처음에 인사드리는 거고요. 일단 그렇게 좀 들었으면 하는 생각이 좀 있습니다. 선생님 감사드리고요. 죄송합니다. 네.
자, 그러면 이제 토론으로 넘어가죠. 우리 로만 자카로프 아직 계시는지 한번 확인 한번 좀 부탁드리겠습니다. 네, 계십니다. 아, 예. Yes, hello, Sir Roman, are you still there? 예, 감사합니다. 늦은 시간에 좀 남아주셔서 너무 감사드립니다. Thank you for waiting. 예, 그래서 제가 로만 선생님한테 질문할 것도 질문할 거지만 여기 토론자 선생님들 계시기 때문에 토론자 선생님들 로만한테 한번 질문 좀 부탁드립니다. 네, 안녕하세요. 양정이고요. 저는 한국에서 독립 큐레이터로 활동하고 있습니다. 사회참여적 예술활동에 관심 갖고 작업을 하고 있고요. 최근 예술 검열 주제로 연구 중인 과정에서 전북도립미술관의 가운데땅 이야기 전시에서 자카로프 작가님의 검열 작품을 보게 되었습니다. She is one of the curator and working at, they are very interested about the Gaunde-tang, the middle of the land in your artwork. 카자흐스탄 정치 사회적 맥락에서 시작된 작품이지만 검열이라는 보편적 주제 안에 묶여서 굉장히 공감하는 작품을 봤습니다. They are very interested about your artwork related to the Kazakhstan historical activities. 저희 미술관에서의 아티스트 토크 과정에서 그 작품이 나오기까지의 백그라운드도 밝혀주셔서 그것 또한 굉장히 흥미롭게 들었습니다. 그러면서 작가님의 다른 작품들 찾아보게 되었고 그 작품들을 매개로 역으로 카자흐스탄의 문제들과 고려인 역사에 대해서 구체적으로 알 수 있는 계기가 되었습니다. They are very interested about your artwork because it's a part of the study of the old history related to the Central Asian region, how they become part of the Russian culture. 저희가 이제 세계사의 한 부분으로 제동포의 역사에 대해서 배울 때에는 텍스트상으로 굉장히 간략하게 이제 배우고 넘어가게 되는데 그 작가님의 패밀리 앨범 같은 작업에서는 이런 방식과는 완전히 다른 방식으로 감흥을 전달해 주는 것 같습니다. You express your artwork through your family photos, your family album, through the related history of your family. 가족 사진과 할머니의 육성을 예술적으로 편집해서 보여줌으로써 몇 세대 이전의 역사책 속의 역사가 아닌 우리의 동시대적 문제로 친밀감을 느낄 수 있게 해줬습니다. Related to your grandmother's story, it was really interesting and very informative for all who are interested in art. 할머니 육성 녹음하신 거는 예술 분야뿐만 아니라 인류학적이나 역사학적 연구 자료로서도 굉장히 가치가 높을 거라고 생각이 듭니다. 제가 들어보지는 못했지만 related to the recording of your grandmother's history, even though they don't personally listened about this story, they really valued about your artwork. 질문 드리고 싶은 부분은 어쨌든 정체성에 대한 거를 지금 작업으로 끌고 오고 계신데요. 이게 2019년 작업이잖아요. Related to your work, expressing the identity as an artist, they are very interested. 2018년에 한국에서 전시하셨고 2023년에 전시를 하셨는데 이 작업은 패밀리 앨범 작업은 2019년 작업이에요. Related to the exhibition in 2018 and 2023, they are very interested about your family album. 한국에서 카자흐스탄 고려인 예술가들에 대한 작품들을 몇 차례 소개한 적이 있는데 주로 2세대 예술가들의 작업들에 저희가 익숙합니다. 그분들은 고려인의 역사와 고려인으로서의 정체성을 직접적으로 발언하는 작품들을 주로 선보였던 것 같습니다. In Korean artists, they are very interested about the Kazakhstan and Korean story
related to the artwork presented in the exhibition. 그런데 자카로프 작가님처럼 그 3세대, 4세대, 3.5세대 정도의 예술가 분들은 그런 식으로 직접적으로 정체성에 대한 갈등 같은 거를 표현하는 작업 방식을 선호하지는 않는 것 같습니다. The artwork related to the second generation up to the fifth generation presented in the exhibition is very interesting. So they are hoping for more artwork to be seen in the future. 아무래도 그 세대 차이가 있다 보니까 그런 게 작업의 어떤 경향성이 다를 수밖에 없을 것 같기도 한데 또 다른 한편으로는 그 2세대와는 다른 정체성이기 때문이기도 한 것 같아요. 특히 3세대, 4세대까지 오면서는 카자흐스탄 문화에 완전히 동화된 상태라고 보여지기 때문에 그런 정체성 갈등에 대한 거는 작업으로 사실 크게 다루지 않을 것 같다는 생각이 들었어요. Presenting the second generation and up to the third generation and the fifth generation, presenting your artwork, I guess it is very difficult because of the generation gap, but then the cultural difference of Korean and Kazakhstan and the identity as an artist is a little bit 3, 4세대 그 카자흐스탄인으로 살아가는 데 있어서 전혀 위화감을 느끼지 않은 상태에서 그 궁극적으로 자기 정체성을 작업으로서 탐구하게 되는 그런 작업을 하게 된 그 동력이 어떤 건지 그게 혹시 어떤 사회적인 압박이 여전히 존재하기 때문인지 아니면 단순히 작가로서의 어떤 예술적 소재가 정체성 부분이 된 것인지 그런 부분이 궁금하고 2019년 이 작업을 앞으로 어디에서 어떤 방식으로 구체화시켜서 보여줄 계획이신지 혹시 한국에서 보여줄 계획도 있는지 궁금합니다. As an artist, expressing with your artwork, with your identity for the second generation up to the fifth generation, what are the projects you are in mind to present for Korean? They are interested about your artwork in the future, about how to present as centered on the identity of the second generation up to the fifth generation. Yes, thank you very much for this appreciation and really, I feel really thankful for you. 의견해 주셔서 감사합니다. 네. I want to know about your artwork in the future. How do you express the identity as the second generation, third generation, up to the fifth generation? What is your plan in the future? I don't know actually. I just try now to make some exploring of it and to find the information. 지금은 현재로서는 아직 모른다고 하긴 하지만 그 많은 정보를 아직 검색하고 있고 얻고 있습니다. And also, I try to find these relations between historical, the first generation of my grandparents and my third generation and the modern Kazakhstan. 그 역사적인 그런 경험들 왜 할아버지 때부터 그렇게 받았던 그런 경험들이랑 그리고 현대의 그 카자흐스탄에 있는 그런 현재 상황에서 정보를 하면서 이제 미래에 작업을 하려고 합니다. And also, I try to find the possibilities to find any relation between modern Code of Sarams and modern Korea.
지금 현대 사회에 있는 카자흐스탄 정보와 한국에 있는 그런 정보들 포함해서 비유순이랄까 결합적인 그런 작품들 만든다고 합니다. And when I have been at Korea at first time in 2018, I realized that our lives is very different. 2018년에 한국에 왔을 때 카자흐스탄과 우리 생활에서는 완전 한국이랑 비교할 때는 다르다고 합니다. And I realized that we are like at different planets. We live at different planets. Modern Koreans and Korea-Saram in Kazakhstan and Russia. 현대적인 한국인들과 고려인 그리고 러시아인들의 볼 때는 완전 다르다고 합니다. Because we became more Soviet identity. 그 고려 사람이라는 것은 이제 소련에서 정체성이 그렇게 이었다고 합니다. And because of the Soviet politics, a lot of Korean identity was prohibited, just like even the Korean names. 그 러시아에 있는 그런 정보들 볼 때는 한국인으로서 이름도 가지지 못한 그런 금지되었던 법들이 경험하니까 한국인이라는 정체성은 없어졌다고 합니다. And so our second and third generation not even know Korean language, and we can just study by ourselves if we want. 그 한국어로 배울 때도 어디 기관에서나 배울 수 있는 거가 아니라 개인적으로 배운다고 합니다. And Korean language now it is like not native but the foreign language. 이제 한국어라는 것은 이제 원어민들만 쓰는 거가 아니라 이제는 외국어가 되었습니다. So I tried to study Korean by myself in Korean Culture Center. 그래서 스스로 한국어 공부하고 있답니다. So unfortunately, I'm not speaks very well, but I try to study it now. 한국어는 잘하지 못하지만 열심히 공부하고 있답니다. Yeah, and in my art, I try to research not only problem of Korea-Sarams in post-Soviet Kazakhstan, but modern Kazakhstan life and my place in this life. 그 작품을 만들 때는 그 고려인이라는 것과 카자흐스탄 사람으로 할 때는 그 작품을 통해서 표현한다고 합니다. So it was, I think, it was the main thing that I wanted to say in my art. 그런 걸 생각하면서 제 작품들에는 그냥 문화적인 그런 작품들을 한다고 합니다. Yeah. Also, if you have any questions, I can speak to you. Thank you. 질문 있으면 답한다고 합니다. Yeah, thank you very much. 네. 코스케 선생님 다시 들어왔네. 예, 그러면 질문 해주실 수 있어요? 제가 할까요? 조금이 나가셨는데 코스케 선생님, 예, 다시 들어와 주셔서 감사드립니다. 長田先生、もう一度入ってきてくださりありがとうございました。 네, 그 선생님 작업은 굉장히 그 뭐라 그래야 되나 음식을 중심으로 해서 푸드나 뭐 요리나 이렇게 조리법을 중심으로 해서 두 문화가 충돌하는 거를 의도적으로 겹치시는데 사실은
저는 이제 뭐 비평가로서 의도적으로 작가가 충돌시키는 걸로 보이거든요. 中田先生の、作品は料理だったり、調理法だったり、食文化に対してが中心なんですけれども、中田先生がおっしゃった衝突して文化を作るということを言われたと思うんですが、中田先生がそのように衝突をわざとというか、衝突を作っているんではないでしょうかっていう質問です。 그리고 거기서 이제 그 나카타 선생님은 거기서 disalignment하고 friction이라고 말씀하셨는데 두 개가 이제 충돌하면서 그 alignment 이게 깨지고 조율이 깨지고 균열이 나는 그 순간을 포착하시는 것 같아요. ですね、これを2つの衝突を壊して、作品を作っているように思います。 그래서 그 부분에서 저는 선생님이 그 문화를 충돌시켜서 아주 예민하게 충돌시키시는데요. 先生は、文化を、衝突されている作品というか、衝突して新たなものを生み出すという作品を作られていると考えました。 근데 재미있는 거는 선생님이 거기서 그 문화적 차이와 동일성을, 그러니까 보편성, 차별성과 보편성을 동시에 보시는 것 같아요. 先生は문화の違いだったり、そういうものを、一緒に見ていると感じました。 그리고 그 차이와 보편성인데 문화가 차이가 없이 동일하다라고 이렇게 다 비슷한 부분에서는 차이를 보시는 것 같고 차이가 있다라고 생각하는 곳에서는 오히려 보편성을 발견해내시는 것 같더라고요. 文化の違いは、統一というか同じだと考える部分もあるんですけれども、その違いを、先生は、新たな作品を生み出すための企画としてしているように思います。 그런데 저는 그 선생님이 보편성을 말씀하실 때도 그 보편성이 일종의 차이로 받아들여져서 궁극적으로는 선생님은 그 음식이라고 하는 하여튼 선생님은 차이 쪽을 조금 더 문화적 차이 쪽을 조금 강조하시는 걸로 봐도 되겠나요? 그러니까 그 차이를 좀 더 새롭게 보자라고 하는 의도로 봐도 됩니까? 先生の作品を見るとですね、違いを、料理だったり調理法だったりするんですけども、その違いを、文化の違いでもあり、その違った文化から新しい文化を生み出すというそういう意図が込められると、そういう意味で合っていますでしょうか。 소리가 안 들리는데. 소리가 안 납니다. 네, 음소거해 주셔가지고.